get ready to divide into a kaleidoscope of color, culture, and pure festive spirit. Today we are not just celebrating Sankranti, we are celebrating the spirit of new beginnings, harvest, and togetherness. Let's kick off this joyful journey with a bang. Good morning, one and all. There is no Josh here. Good morning. Good morning, children. Good morning. Yes, very good. So, Sankranti festival is not only the festival, it shows our culture, tradition, and it is the festival of gratitude. Why? Because on this festival, the farmers are harvested all their crops. So that for that celebration only we are celebrating this Sankranti festivals. Yes, absolutely correct, sir. It's a time to invite our guest. Today we have privileged the welcoming a leader who truly believes that education grows stronger when innovation meets simplicity. He is a calm and approachable person, guided in the nature, yet visionary in thought. A hard work by choice, a leader by action. He is always ready to take responsibility. His commitment is reflected not just in words but in consistent effort and education. With a great respect and admiration, I cordially invite our esteemed principal, sir, Sri Koduru Kamal Teja Reddy Garu, to please Welcome them come with a big round forward, of applause. grace the dais. There is a clap now, no sound. It is a moment of great pride. Yes, it's a moment of great pride and inspiration for us today. We are honored to welcome a leader who represents bold decision making, clear vision, and fearless leadership. A personality known for straightforward thinking, discipline, and the courage to stand by principles. Despite being young and energetic guiding team with clarity, confidence, and purpose, their leadership style reflects honesty, action, and responsibility qualities that truly inspirable. With great respect and enthusiasm, I warmly invite our esteemed director, sir, Sri Koduru Raviteja Reddy Garu, to please come forward and take the dais. Let's welcome them with a big round of applause. Give a big round of applause. Yes, come on, where's the claps now? Yes, sir, really, it is the festive vibrates, really. It's a moment of great honor for us to welcome a distinguished professional from the banking sector. We are privileged to have with the Chief Manager of State Bank of India, a leader known for professional excellence, integrity, and dedicated service. Their experience and commitment have greatly contributed to strengthening trust and growth. We are grateful for their presence today. With great respect, I cordially invite our esteemed SBI Chief Manager, Sri P.S. Naveen Kumar Garu, to please come on forward to take the dais. Let's welcome them with a warm round of applause.
We are blessed to have among us a philosopher, preacher from the Hindu Dharma Prachara Parishad, who dedicates life to spreading the Sanatana Dharma values, spirituality and moral awareness. Their presence adds divine grace and deep meaning to this occasion. With utmost respect and devotion, I humbly invite Administrator of Hattimuni Ashram, Sri Donta Venkateshwarlu Garu, to please come forward and grace the dais. Let's welcome them with a heartfelt applause. It's really a spiritual atmosphere. We are honored to welcome a leader who has taken great responsibility in the dining hall operations. Quiet strength and sincerity, though soft-spoken and calm by nature. She is deeply dedicated and her friendly, supportive approach brings comfort and confidence to everyone around her. Our constant support to her husband and the institution reflects unity, balance and commitment. With great respect, I warmly invite our esteemed lady, Srimati Koduru Kavita Kamal Teja Reddy Garu. Give a big Please round come of forward and applause. take the dais. Let's welcome her with a warm round of applause. We are honored to welcome a lady leader who has taken responsibility of care of our residential girls' welfare. With her daring nature, strong work-minded approach, supportiveness and commitment, ensure smooth functioning and discipline at all the times. With great respect, I warmly invite our esteemed leader, Srimati Koduru Gayatri Raviteja Reddy Garu. Please come forward and take the dais. Let's welcome her a big round of applause. Today we are honored to welcome a dynamic lady who plays a vital role in our school administration. She is known for her strong sense of responsibility, hard work and readiness to act at all times. With her fast decision-making ability and constant support to the team, she leads with confidence, care and commitment. Her leadership continues to strengthen our institution and inspire everyone around her. With great respect, I warmly invite our esteemed administrative officer, Srimati Lakshmi Kasturi Garu, to please come forward and take the dais. Let's welcome her with a big round of Give a big round of applause. applause. Start these celebrations with the lightening of the lamp. Our dignitaries, please light the lamp. Prayers and children come. Now I request 9th class children, please come at the dais.
లైటింగ్ ఆన్ చేసుకో షార్ట్ ఆఫ్ చేయి రామకృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తినాయకం రామ 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 నామ తారకం రామకృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తినాయకం దేవకీ మనోహరం సర్వలోకనాయకం దేవకీ మనోహరం సర్వలోకనాయకం శంకరాది సేవ్యమాన పుణ్యనామ కీర్తనం శంకరాది సేవ్యమాన పుణ్యనామ కీర్తనం రామ 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 నామతారకం రామకృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తినాయకం వీరశూర వందితం రావణాదినాశకం వీరశూర వందితం రావణాదినాశకం ఆంజనేయ జీవనామ రాజమంత్ర రూపకం ఆంజనేయ జీవనామ రాజమంత్ర రూపకం రామ 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 నామ తారకం రామకృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తినాయకం రామ 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 నామ తారకం రామకృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తినాయకం. Dignitaries on the stage, respected staff, respected parents, my dear children, good morning to everyone. Yes, today we are all in the pre-celebration of Shankrantri festival. So, I feel this is the right time for this celebration. And first of all, I would like to thank our director, sir, who has given opportunity, who has given the perfect topic to be conducted today here. And as we all know, Shankranti is a solar transition to Capricorn. I mean, the sun used to move to the north, and after 10 days, the winter soon goes to expire and the longer warm days goes to start. So this is the time for the profound gratitude we have to show to the harvest and also to the sun who is sustaining all the life. So today I would like to congratulate all my dear staff who has taken today's their role as their passion, and they did hard work. And by visiting all the stalls, I hope we can
revise and remember all the tradition and customs what our elders has left to us. Then I would like to thank all our respected parents. Without your support, we cannot make today's function a success. So we request the same support from you in the near future. And my dear students, I love you all. You all involved. You balanced both the studies and also the activities which our correspondent sir expects. So we have not wasted the time except yesterday. I think all the other days we balanced both our studies. Students also, I thank you very much, all my dear children who have participated and supported today's function. And whenever I observe this Rangoli and all the chart works, whatever teachers has did, and also thermocol works, etc. I used to remember the joy of togetherness between us. So the joy of togetherness is observed by me. Keep it up, and may all your lives taste like sweet pongal, and all your spirit shines like the brightness of the winter sun. Thank you. Have a nice day. The dignitaries on the stage, Sri Naveen Kumar Garu, Chief Manager, State Bank of India, Banaganpalli. అలాగే శ్రీ దొంతా వెంకటేశ్వర సార్ గారు, విశ్వ హిందూ పరిషత్ అధ్యక్షులు. అలాగే మై బ్రదర్ రవితేజారెడ్డి, కవిత, గాయత్రి అండ్ ఏ ఉమెన్, టీచర్స్, పేరెంట్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అందరికీ ఈ సంక్రాంతి సంబరాలకు స్వాగతం. దిస్ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ వీ యూస్ టు డూ, అంటే ఎప్పుడు చేస్తుంటాం రెగ్యులర్గా ఒక సంక్రాంతి ఫెస్టివల్. ఈసారి ఒక స్టెప్ ముందుకు వేసేసి నాట్ ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్, అది మన సదరన్ స్టేట్స్లో గొప్పగా చేసుకునే పండుగ ఈ సంక్రాంతి. ఈ పండుగకు అదర్ స్టేట్స్లో కూడా ఎలా ఉంటుందనేది కూడా స్టాల్స్ రూపంగా కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే చక్కటి డ్యాన్సెస్, పండుగ విశిష్టత ఇవన్నీ తెలియజేసే విధంగా యాక్టివిటీస్ రెడీ చేశారు. సో ఐఎమ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు సీ దెమ్. అండ్ ఆల్సో ఈరోజు మన దొంతా వెంకటేశ్వర సార్ గారు వచ్చారు. సార్ గారు ఎన్నో ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకోవడం, మన సంప్రదాయాలను అలాగే కొనసాగించే విధంగా కృషి చేస్తున్నారు. సో సార్ గారి స్పీచ్ కూడా ఉంటుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్. ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ కూడా వచ్చిన మీ ఇద్దరికి థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ పేరెంట్స్. వితౌట్ యువర్ ఎంకరేజ్మెంట్ అసలు ఈరోజు ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి మేము ముందుకు రావాలంటే పేరెంట్స్ సపోర్ట్ లేకపోతే అసలు ఏం చేయలేము. అలాగే మా టీచర్స్ చాలా ఎంతూజియాస్టిక్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఈరోజు అంతా పండుగ వాతావరణం తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ స్కూల్లో. స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా చక్కగా అసలు సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ మన నెహ్రూ స్కూల్లో ఎప్పుడు మర్చిపోయిన విధంగా రెడీ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. Director sir, Sri Koduri Raviteja Reddy garu to give the speech. Best Naveen Kumar garu, SBI manager, Sri Donta Venkateswara garu, Vishwa Hindu Parishad chairman, and Kamal Teja Reddy garu, Kavita garu, Eva madam, Gayatri, teachers and my dear students. టుడే మనం వచ్చేసి సంక్రాంతి అడ్వాన్స్గా సెలబ్రేషన్ చేస్తున్నాము. అది మైక్ ఓవర్లో అయితే చూడు. మనకు ఆ టైంలో హాలిడేస్ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని ప్రయర్గా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము. సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ అంటే ఇది ఒక దేవుని కోసం చేసే పండగ కాదు, ఇది మన రైతుల పండగ. రైతులు ఈ సీజన్ మొత్తం పండించి కష్టపడి పండించి పంటను ఇంటికి తీసుకొచ్చేటప్పుడు చేసుకునే పండగ. మన ఎస్పెషల్లీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు, అలాగే కోస్తాలో.
రైతుల ప్రాముఖ్యతను తెలియజేసే విధంగా ఈ పండుగను సెలబ్రేట్ చేస్తారు. అందరూ సంతోషాలతో ఇంటి నిండా ధాన్యాలతో ఉండే పండగ అన్నమాట. అలాగే ఈరోజు సంక్రాంతి సంబరాలు ఎవ్రీ ఇయర్ చేసేవాళ్ళము, ఓన్లీ ప్రీ ప్రైమరీ వింగ్ వరకు. కానీ ఇయర్ కరెస్పాండెంట్ సార్ చెప్పారు లేదు, లాస్ట్ ఇయరే చెప్పారు నాతో, లేదు ఖచ్చితంగా ఈ ఫెస్టివల్లో స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇన్వాల్వ్ కావాలి అలాంగ్ విత్ పేరెంట్స్ అని చెప్పేసి, అని దీనికోసం అని చెప్పేసి ఒక 1 month నుంచి ప్లాన్ చేశాము. దీనికోసం బాగా మా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ కావచ్చు, కోఆర్డినేటర్స్, స్టాఫ్ చాలా బాగా కష్టపడ్డారు. చాలా బాగా వచ్చింది థీమ్, స్టాల్స్ కావచ్చు. అలాగే స్టూడెంట్స్ బాగా రెడీ అయ్యారు. అందరికీ అడ్వాన్స్ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ. శ్రీ దొంత వెంకటేశ్వర్లు గారు, ద ప్రీచర్ ఆఫ్ హిందూ ధర్మ ప్రచారకర్త, టు గివ్ ద స్పీచ్. వివ సంపృక్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వం మరోగతః అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్స్మరణాత్ భవేత్. యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిః దేవైః సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతి నిశేషజడ్యాపః. సంక్రాంతి సంబరాల ఉత్సవ కార్యక్రమంలో అడ్వాన్స్గా ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి సరస్వతీ నిలయమైన నెహ్రూ పాఠశాలలో ఈ కార్యక్రమంలో నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు యాజమాన్యం వారికి, వేదికపై ఆశీనులైనటువంటి ప్రముఖులకందరికీ నా యొక్క కృతజ్ఞత అభివందనాలు. సంక్రాంతి అనేది ప్రతి సంవత్సరం మనకు తేదీలు మారకుండా వచ్చేటువంటి పండగ ఏది అంటే తెలుగు పండుగల్లో సంక్రాంతి 15, 16, 17 ఈ లేదా 14, 15, 16 ఈ 3 రోజులు ఎప్పుడు మారవు. మరి ఈ పండుగలలో రైతులంతా చెమటోడ్చి పంటలు పండించుకొని పంటను ఇండ్లకు చేర్చుకొని సంతోషంగా బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుకునేటువంటి ఒక వైవిధ్యమైనటువంటి పండగ ఈ సంక్రాంతి పండగ. ఇది పురాతన కాలంలో ఎంత గ్రామాలలో ఈ సంక్రాంతి పండుగలో పాల్గొనేటువంటి ప్రముఖులు ఎవరయ్యా అంటే గంగిరెద్దులాట ఒకటి ఉంటుంది దీంట్లో. అది కాలక్రమంలో అది కనుమరుగైపోతూ తర్వాత హరిదాస్ వచ్చేవాడు, హరిలో రంగహరి హరిలో రంగహరి అని చెప్పి హరిదాస్ వచ్చేవాడు. మరి వారు కాలచక్రంలో కనుమరుగైపోతున్నారు. మరి ఇట్లా అయితే ముగ్గుల రంగవల్లి దిద్దడంలో ప్రతి హిందువు ప్రతి ఇంటి ముందు మాతృమూర్తులు వాళ్ళ ఇంటి యొక్క శోభను బాగా ఆవిష్కరించే విధంగా ప్రతి ఇంటి ముందు రంగవల్లులు తీర్చిదిద్దుతారు. ఇది మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలలో రంగవల్లి అనేటువంటిది అతి పురాతనమైనటువంటిది. స్టూడెంట్స్ చూడు ఇల్లాలు అన్నట్టుగా ప్రధానంగా ప్రకృతి ఆరాధనా పర్వదినంగా భావించాలి. ప్రకృతి అంటే ఏది?
భూమి, ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలం. వీటిని పంచభూతాలు అంటారు. ఈ పంచభూతాలతోనే ప్రాణులన్నీ జన్మిస్తున్నాయి, పోషింపబడుతున్నాయి. చివరకు పంచభూతాల్లోనే ఈ ప్రాణులన్నీ లయమైపోతున్నాయి. ప్రధానంగా మన జీవనోపాధి వ్యవసాయం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక అన్నపూర్ణగా పేరు పొందడంలో రైతుల యొక్క శ్రమ, రైతుల యొక్క కృషి ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటుంది. ఎంత కష్టపడతారు. పాడి పంట, పాడితోనే పంట. పాడి అంటే ఏమిటి? పాలు, పశుపోషణ. పశుపోషణ అంటే ఆవులను, గేదెలను పెంచుకోవటం. ఈ పండగ సందర్భంగా మొదటి రోజు, భోగి రోజు, మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి పనికిరానటువంటి వస్తువులు, వృధాగా ఉన్న వస్తువులన్నీ తెచ్చి ఇంటి ముందు వాటిని కాల్చి మారేస్తారు. భోగి మంటలు వేస్తారు. వాటన్నిటి యొక్క పీడ వెలుగడైపోయింది అన్నట్లుగా భోగి మంటలు వేస్తారు. అందుకు నిదర్శనంగా ఇక్కడ భోగి మంటలకు ఏర్పాటు చేశారు. రెండవది సంక్రాంతి. ఆ రోజు దేవాలయం వెళ్ళటం, పూజలు చేయటం. ప్రతి పిల్లవానికి తలపైన రేగు పండుని పెట్టి పిల్లలందరూ వానికి స్నానం చేయిస్తారు. వాడు 100 ఏళ్ళు ఆరోగ్యంగా వర్ధిల్లాలని చెప్పి తల్లిదండ్రులు పెద్దలు ఆశీర్వదిస్తూ వానికి స్నానం చేయిస్తారు. మరి దేవునికి పూజలు చేస్తారు, కొత్త వస్త్రాలు ధరిస్తారు. మూడవది కనుమ పండగ, ప్రధానంగా పశువుల పండగ. పశువులు అంటే రైతులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వ్యవసాయం చేస్తున్నారు అంటే అటు గోపోషణ, లేదా గేదెల పోషణ, లేదా పాడి పరిశ్రమ, లేదా ఎద్దులు, వీటన్నిటితోనే మనం పొలం పండించుకుంటున్నాం. ప్రధానంగా మన వ్యవసాయానికి పాడి, పంట రెండు విడదీయరాని పదాలు. పాడి అంటే ప్రతి రైతు ఇంట్లో పశుపోషణ ఉండాలి. పశుపోషణ ఉన్నప్పుడు పశువుల నుంచి మనకు కావాల్సిన పాలు వస్తాయి, ఆ పెరుగు వస్తుంది, నెయ్యి వస్తుంది. మరి అదే ఆ పశువులు వేసినటువంటి పేడ అదంతా తీసుకెళ్ళి మనం పొలంలో వేసుకొని పొలాన్ని మనం సారవంతంగా తయారు చేసుకోగలుగుతాం. ఇటు పాడి వల్ల పంట పండడానికి కావలసినటువంటి ఎరువు బాగా లభిస్తుంది. రెండవది, వ్యవసాయం చేయడానికి ప్రతి రైతు ఎద్దులతో వ్యవసాయం చేస్తారు. దున్నాల, విత్తనం వేయాల, పంట ఇంటికి చేర్చుకోవాలి. ఈ పనులన్నీ కూడా వ్యవసాయ రంగంలో మనకు ఎద్దుల యొక్క ప్రాధాన్యత ఎంతో ఉంది. మరి ఈ పశుపోషణ విషయంలో, ఈ పాడి పంటల విషయంలో మనకు అన్నిటి నుంచి మనం ఉపయోగించుకుంటున్నట్టు ఏంటంటే భూమిని ఉపయోగించుకుంటున్నాం. భూమి మనకు అందరము భూమి మీదనే తిరుగుతున్నాం. మనకు కావలసిన పంటలన్నీ ఎక్కడ పండుతున్నాయి? భూమి మీదనే పండుతున్నాయి. ఏ పండ్లైనా సరే భూమి మీదనే పండే చెట్లు, అన్ని ఉత్పత్తులు భూమి మీదనే జరుగుతాయి. కాబట్టి భూమి ఈ పంచభూతాల్లో ప్రథమ స్థానం. అందుకే భూమిని ఏమంటారంటే, ఉదయం లేస్తూనే భూమి మీద కాళ్ళు పెట్టకముందు సముద్ర వసనే దేవి పర్వతస్థాన మండలే విష్ణుపత్ని నమస్తభ్యం పాదస్పర్శం క్షమామ్యహం అని చెప్పి మొన్న మీకు పోటీల్లో కూడా ఆ శ్లోకాన్ని ఉటంకించాం. ఉదయం లేస్తూనే మనం భూదేవికి నమస్కారం చేసుకోవాలి. తర్వాత సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు. సూర్యుడు ప్రపంచానికంతా విశ్వనేత్రుడు, ప్రపంచానికి వెలుగునిచ్చేటువంటి వాడు. ప్రపంచానికంతా ఉష్ణాన్ని, వేడిని, కాంతిని అన్నిటినీ ప్రసాదించేటువంటి వాడు సూర్యభగవానుడు. కాబట్టి ఉదయం లేస్తూనే మనం సూర్యభగవాన్ని ప్రార్థన చేస్తాం. సప్తాశ్వరమారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్పదం శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం అని చెప్పి అందరూ మనము సూర్యభగవానికి నమస్కారం చేసుకుంటాం. ఇకపోతే జలం, మనం త్రాగే జలం. అన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలంటే, శుద్ధి కావాలంటే మనకేముండాలి? జలం ఉండాలి. ఆ జలమును మనం గంగా, అన్ని నదులు, పవిత్ర నదులు, అసలు మన భారతదేశమే నదీ మాతృక దేశం. ఎన్ని పుణ్య నదులు ఉన్నాయి. ప్రతి పుణ్యక్షేత్రం దగ్గర పుష్కలంగా నదులు ప్రవహిస్తూనే ఉంటాయి. అట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే గంగా,
కృష్ణా, గోదావరి, కావేరి, నర్మదా, సింధు ఇటువంటి నదులన్నీ మన భారతదేశాన్ని పంట పొలాలకు కావాల్సినటువంటి జలాన్ని మన ప్రభుత్వాలు వాటికి ఆనకట్టలు కట్టి వ్యవసాయాన్ని సుక్షేత్రంగా మారుస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి భూమికి నమస్కారం చేసుకోవాల్సిందే. మనకు పంటలు పండాలంటే ఈ నీటిలో నదుల నుంచి ప్రవహించేటువంటి ఆ గంగను మనం ప్రార్థన చేసుకోవాల్సిందే. తర్వాత ఈ సూర్యభగవాను నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ ఉష్ణము, మొక్కలన్నీ కూడా సూర్యరశ్మి నుంచి ఆహారాన్ని తయారు చేసుకొని మనకు పంటలు ఇస్తాయి. కాబట్టి మనకు సూర్యునికి మనకు ఆరాధ్య దైవమే. ఆ తర్వాత గాలి మనకు కనిపించకపోవచ్చు, ఆకాశం మనకు అందుబాటులో లేదనుకోవచ్చు, కానీ గాలి లేని చోట ఎక్కడుంది? అంతటా గాలి ఉంది కానీ కనిపించదు. భగవంతుడు అంతటా ఉన్నాడు కానీ కనిపించడు. ఈ ప్రకృతి మనమంతా ధర్మపరంగా, న్యాయబద్ధంగా, సక్రమ పద్ధతిలో మన జీవనాన్ని గడుపుతుంటే ప్రకృతి అన్ని ప్రాణులకు సేవ చేసినట్లుగా కావలసిన సమయాల్లో వర్షాలు కురుస్తుంది. ఏ సమయంలో వర్షం కురవాలని ఆ సమయంలో వర్షాలు కురుస్తాయి. ఆ తర్వాత చలికాలం చలి, ఎండాకాలం ఎండ, ఇవన్నీ ప్రకృతి అంటారు. ఈ ప్రకృతి ఎవరి ఆధీనంలో ఉంది? భగవంతుని ఆధీనంలో ఉంది. భగవంతుని ఆధీనంలో ఈ సర్వము వ్యాపించి ఉంది. భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని ప్రశ్నించుకుంటే భగవంతుడు ఎక్కడ లేడు అని ప్రశ్నకు ప్రశ్నే సమాధానంగా చెప్పేటువంటి యోగ్యతగా మన ఆధ్యాత్మిక విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి. భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని ప్రశ్నిస్తే భగవంతుడు ఎక్కడ లేడు అనేటువంటి జవాబు చెప్పేటువంటి స్థితికి మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి, పరిణతి చెందాలి. అటువంటి శాస్త్రాలు మనకు ఉన్నాయి. మానవ జీవితం పవిత్రంగా జరగాలి. మానవ జీవనం పవిత్రంగా ఉండాలి. సామాజిక వర్గాలు పవిత్ర ధ్యేయంతో ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడే ప్రకృతి మానవునికి, అన్ని ప్రాణులకు సేవ చేసే విధంగా సకాలంలో వర్షాలు కురుస్తాయి, సకాలంలో పంటలు పడతాయి. ఏమాత్రము ప్రకృతిని మనము నిర్లక్ష్యం చేసినా, ప్రకృతిని విధ్వంసం చేసినా, ప్రకృతిలో ఏవైనా సరే చేయకూడని పనులు చేస్తే ప్రకృతి మానవుని మీద దండయాత్ర చేస్తుంది. ఆ దండయాత్ర విధానం గురించి అర్థశాస్త్రంలో కౌటిల్యుడు చెప్తాడు. ప్రజలు తప్పు చేస్తే నాయకులు, ప్రభుత్వము ఆ తప్పు చేసిన వారిని శిక్షించాలి. ప్రజలు తప్పు చేసి, పాలకులు తప్పు చేస్తే ఎవరు వాళ్ళని శిక్షించేది? ప్రకృతి శిక్షిస్తుంది. ప్రకృతి ఏ విధంగా శిక్షిస్తుంది? అతివృష్టి కావచ్చు, అతివృష్టి వచ్చి పంటలన్నీ నాశనం అయిపోతాయి. అనావృష్టి కావచ్చు, అసలు వర్షాలు లేకుండా పంటలే పండవు. అతివృష్టి, అనావృష్టి కాకుండా భూకంపాలు రావడానికి అవకాశం, అగ్ని ప్రమాదాలు జరగడానికి అవకాశం. వీటన్నిటినీ మించి మనకు అప్పుడప్పుడు సునామీ లాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత కరోనా లాంటి భయంకరమైనటువంటి జబ్బులు కూడా వచ్చి మానవాళ్ళందరినీ శిక్షిస్తుంది, క్రమబద్ధీకరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి భగవత్ చింతన అనేది మనిషికి ఎవరి యొక్క మనస్సులో వారి యొక్క ఇష్టదైవాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడు స్మరించుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క గ్రంథాల్లో, ఆ ధర్మశాస్త్రాలలో ఉండేటువంటి విషయాలను జీవితానికి అన్వయించుకుంటూ వాళ్ళ జీవనం సాగిస్తూ తాను మార్గదర్శకుడైతూ సమాజాన్ని ఉద్ధరిస్తూ తన్ను తాను ఉద్ధరించుకుంటూ ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం, ఎవరైతే తన్ను తాను ఉద్ధరించుకుంటూ లోకానికి మేలు కలిగించే పనులు చేస్తుంటారో అటువంటి వాళ్ళే సమాజానికి అవసరం. ఇప్పుడు ఈ నెహ్రూ పాఠశాలలో ఇంతమంది విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో కేవలం విద్యాభ్యాసమే కాకుండా వాళ్ళ యొక్క మానసిక పరిణతి, వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్ ప్రణాళికకు దోహదం చేసే విధంగా నిర్భయంగా వేదికపైకి రావటం, 10 మంది ముందు వాళ్ళ యొక్క ఉపన్యాసాలు చెప్పడము, లేదా వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి కళలను అభినయించడము, ఇటువంటి పనులన్నీ చేయించేటువంటి ఒక ఆదర్శ పాఠశాలగా ఈ నెహ్రూ పాఠశాల క్రమక్రమంగా దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ ఇంకా ఎంతోమంది మేధావులైనటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నత స్థానాలు అధికరించి తిరిగి ఈ పాఠశాలలో నేను చదువుకున్నాను అనేటువంటి కృతజ్ఞతాభావం వాళ్ళలో వెల్లివేయాలని ఈ నిర్వహణ చేస్తున్నటువంటి
ఈ యాజమాన్యం వారికి కూడా ఆ భగవంతుడు ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యములు ప్రసాదిస్తూ వారికి కావలసినటువంటివన్నీ సమృద్ధిగా పాఠశాల విద్యాలయం తీవ్రీకృతంగా సర్వతోముఖంగా వృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి యాజమాన్యానికి వేదిక పైన ఉన్నటువంటి పెద్దలకు వచ్చిన తల్లిదండ్రులకు విద్యార్థులకు అందరికీ నా యొక్క కృతజ్ఞతాపూర్వకం తెలియపరుచుకుంటూ తెలుసుకుంటున్నాను. Thank you, sir, for your of SBI, Banaganpalli. Please give speech, sir. పెద్దలకు, నెహ్రూ స్కూల్ యాజమాన్యం, మరి ఇక్కడ దొంతా వెంకటేశ్వర్లు గారైన పెద్దలకు, పేరెంట్స్ మరియు విద్యార్థులందరికీ నా ముందస్తు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. మరియు ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను అతిథిగా పిలిచినందుకు కమల్ సార్కి మరి రవి సార్కి నా యొక్క నమస్కారాలు. మనం సంక్రాంతి అంటేనే ఇయర్ స్టార్టింగ్లో అంటే ఇంగ్లీష్ సంవత్సరంలో తెలుగు మొదటి పండుగ జరుపుకుంటాం. ఇప్పుడు పెద్దలందరూ చెప్పినట్టు సంక్రాంతి అంటే రైతుల పండగ. మరియు రైతులు తమ పంటని ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసలు కూర్చి ప్రకృతి వైపరీత్యాలని తట్టుకొని తాము పండించిన పంటను సంతోషంగా ఇంటికి తెచ్చుకొని తమ కుటుంబ సభ్యులతో సంక్రాంతిని జరుపుకుంటారు. అందరికీ తెలుసు, రైతు సంతోషంగానే ఉంటే సమాజం సంతోషంగా ఉంటుంది, దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. కాబట్టి రైతు పండుగని మనము మన కుటుంబాలు కూడా ఒకప్పుడు రైతు కుటుంబాలే, వాళ్ళు పండుగని మన పండుగగా జరుపుకోవడం, మన తెలుగువారు మరీ ముఖ్యంగా సంక్రాంతిని ప్రతి వీధి వాడ జరుపుకుంటారు. అలాంటి పండుగను మన నెహ్రూ స్కూల్ యాజమాన్యం వారు తమ పండుగగా తమ విద్యార్థులకు ఈ పండుగ యొక్క గొప్పదనాన్ని చెప్పాలి అని అనుకోవడం అనేది చాలా శుభపరిణామం. మరియు అదొక్కటే కాదు, తెలుగు సాంప్రదాయాలు ఒకటే కాదు, మన దక్షిణ భారతదేశం యొక్క సాంప్రదాయాలు ఏదైతే తమిళనాడు అయితేనేమి, తర్వాత కర్ణాటక అయితేనేమి, ఈ సాంప్రదాయాలను కూడా ప్రతిబింబించే విధంగా స్టాల్స్ని ఏర్పాటు చేయడం, విద్యార్థులు మరియు వారి స్టాఫ్ ఎంతో ఉత్సాహంగా దాంట్లో పాల్గొనడం, ఇదంతా చూస్తుంటే ఎంత సంతోషంగా ఉందంటే, చిన్నప్పుడు మనం సంక్రాంతి జరుపుకుంటే 3 రోజులు అసలు ఇంకా ఏది మర్చిపోయేవాళ్ళం. మన కార్యక్రమాలు అంతా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అన్నీ మర్చిపోయి ఊరికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది మరీ అలాంటి శోభ కనబడుతుంది. నెహ్రూ యాజమాన్యానికి నా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను సార్. మరి మన సంప్రదాయాన్ని మీరు గుర్తు చేస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా ఈ తరం జనరేషన్ అయిన పిల్లలకి దాని గురించి మీరు విలువల్ని చెప్పడానికి పెద్దలైనటువంటి దొంతా వెంకటేశ్వర గారిని పిలిపించి దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను అందరికీ తెలియజేస్తున్నారు. ఇది విద్యార్థులకు ఎంతో అవసరం. ఎందుకంటే భావితరాలు కాపాడాల్సిన వాళ్ళు వీళ్ళు, మన సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ పాటించాల్సిన వీళ్ళు ఇలాంటివన్నీ పాటిస్తూ తమ తల్లిదండ్రులను గౌరవిస్తూ అధ్యాపకులు చెప్పిన దాన్ని పాటిస్తూ ఈ ఎంతో ఎత్తుకు ఎదగాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఈ సదవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు నెహ్రూ స్కూల్ యాజమాన్యానికి మీ అందరికీ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బనగానపల్లి తరఫున నేను నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మనం కోరిన వెంటనే మన సభకు విచ్చేసి సంక్రాంతి అంటే ఇటువంటి పండగ కాదు, ఇది రైతుగా పండగ. మనమంతా రైతుగామే, మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ బిలాంగ్స్ టు ఫార్మర్ ఫ్యామిలీ. మనం ఈ పండగ మన జీవితంలో ఎంత విశిష్టమైనదో తెలియజేసిన ప్రధాన వక్త మన దొంతా వెంకటేశ్వర సార్ గారికి, అలాగే మన స్టేట్ బ్యాంక్ మేనేజర్ చీఫ్ మేనేజర్ శ్రీ నవీన్ కుమార్ సార్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
celebration. Why don't you celebrate here? There is no place to put Rangoli and Gopile as we are living in apartment. You are so lucky, but I am feeling bored. Don't feel bored. Now you can watch and enjoy the dance. రంగుల పుట్టిల్లు తెలుగులో గిల్లు ముగ్గులతో వాకిట మెరిసే హరివిల్లు ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు మన చిన్నారులు.